जय श्रीराम जय सीताराम जन से लेखी पठे बुझे आज्ञा से बही तीन के तीना आज्ञा तीन के तीना तीना तीन एक करी मिसाओ सीना तीन के तीना तीन एक करी मिसा तीन एक करी मिसाओ सीना हरिबु 8 छिंडिब पाठ हरिबु 8 छिंडिब पाठ पाठ तेबे बोलाइबु पंडित चाट ऐसे लिखला आज्ञा जे आको कले तीन के तीना 33 33 तीन के तीना 33 तीन के तीना माने 33 तीन के तीन 33 आओ 33 के 33 आओ तीन के तीन तीन एक करी मिसाओ सीना ताले तीन 31 रे आउ तीन जदि मिसियो आउ गोटे तीन कहूँ ना तीन एक करी मिसाओ सीना ताले आउ गोटे तीन मिसियो केते 34 गोटे 31 होची गोटे 34 तीन के तीन 31 तीन एक करी मिसाओ सीना एला 34 तीन के तीन हला 33 आ ये हला तीन एक करी तीन की एक रे आ गोटे मिसे होता रे तमने 31 गोटे 33 आ गोटे 31 मिसले केते अक्षर होची 33 64 अक्षर हला कि आज्ञा 64 तुम जहाँ थर हमर जेमती जाऊ जो जानिथियो तार 64 जे गायत्री हो अन्य जगह से हरिबु 8 8 छिंडिब पाठ तादर 8 हरि दउ ताल 64 8 हरि देल केते 8 आसी 8 ताले हम पाठटा पाइले केते 8 तेबे बोलाइबु पंडित चाट ताले जदि 8 को तू जानि जिबु ताले तो पंडित चाट हेइतु ए हला हम कहि देले ए 8 को जानि जा तो पंडित चाट हेइ जिवो पंडित चाट हेइ गला हला कि आज्ञा तेणु आमे सेमती देखिबा 8 मठ भी अछि आज्ञा धर 8 मठ होछि पिंड मठ गुरु मठ विवेक मठ स्वरूप मठ प्रकाश मठ चैतन्य मठ परम मठ जा हे जन कह देला एड़ा मठ अछि 8 मठ जा तो रह गला ये पंडित हे जो होनी हम तो कह दो भाई जो फिर देखिया अबना भी 8 अबना 8 कौन हंती हां अबना 8 अबना कौन ना पर रज सस बद आमे बेले बेले ऑर्डर कौन ये अक्षर सब पसंद मार्क्स कहले ना पर माने परम को कहले पर माने परम को कहले बा परम मठ श्रेष्ठ मठ कहले तापर कहले रज रज होची रज विचार तत्वटा अर्थात अर्धमात्रा कथा कहले रज अच्छी तादर बीज अच्छी तेणु सृष्टि होची ना ना आज्ञा ताले रजरा कार अर्धमात्रा बीजटा हला ब्रह्म परम तेणु से सृष्टि कथा कहले अर्धमात्रा कथा कहले आज्ञा तापर हला सस सस हला सतगुणटा तापर सतगुणटा से सृष्टि कले बुझी उठ कथा आज्ञा आज्ञा तापर बद बद माने होची अशब्दर सूक्ष्म स्वरूप माने गोटे बद माने शब्द भी हो पारिबो अशब्द भी हो पारिबो जेते अर्धमात्रा हो गला आगे परम ठास बा परम कहले पर माने परम तापर रज बीज विरजा बा अर्धमात्रा रहिले ता तळु सप्तगुण रहिला तापर को बद माने शब्द आसीगला आम भीतर जो शब्द अच्छी ताकू बद कहते शब्द बा ताकू अशब्द कह शब्द बाहर भी ताकू बुझा तेणु ये ठारटी देले जे परम जो कथा यहाँ बुझीगला पर रज शस्यपदर अर्थ पर माने परम रज माने रज बीज तैयारी करते अर्धमात्रा रज कौन पर रज गला शस शस कौन कही ना शब्द को ना शस शस हूँ सत्वगुणटा शस जे प्रथम सतगुण सृष्टि कले तापर सतगुण पर तापर आस्ते आस्ते रजगुणी है तापर तमगुणी है एमती सृष्टिटा है शस माने सतगुणटा से बुझुन आ शेषरा कही तो यहाँ बद आ गोटे शब्द संसार अच्छी ना ना आम शब्द शुणी संसार गाड़ी शुण राग आसी कि कथा जमी पुणी आम भितर स्वर बंशी स्वर कीर्तन एमती सब शुणुची पुणी तुम प्रलय भी शुणुच तेणु शब्द कथा से कही तेणु पर रज शस्यपदर अर्थ होती मुझे जो कहली तुम होगला ना परम मठ से मठ होगला ना हबानी तापर देखो आमर अच्छी अष्टांग योग ये जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये भी 8 जा होगला
ହେଇଯିବ କି? ନା ଇଏ କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷରଟା 8 ଅକ୍ଷରଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ 8 ଅକ୍ଷରଟା ବୁଝିଯା, ତୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ପାଠ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 8 ଅକ୍ଷର କ'ଣ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅ ଆ ହର୍ଷେଦ୍ରୁ ଇଏ ଅଇ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ। ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଅ ଇ ଅଂ। ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷେଦ୍ରୁ ଏଇଟା 12 ଅକ୍ଷର ପଳେଇଲା। 8 ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ଅଂ, ଇଏ ହେଲା 7 ଅକ୍ଷର। ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ଅଂ 7 ଅକ୍ଷର। ତାହେଲେ 8 ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ହେଲା ନା ବିସର୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିସର୍ଗଟା ଖେଳିନି, ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଖେଳୁନି, ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ଯିଏ ବନେଇଦେଲା ସେ ତ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ବିସର୍ଗ ଜାଣିଗଲି, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିକି ରଖିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପ, ସେ ପାଠ ନୁହେଁ। ବିସର୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 8କୁ ଜାଣିଗଲେ, ବିସର୍ଗକୁ ଯିଏ ଜାଣିଲା ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ ପାଠ ଆଉ, ତାদের ପଣ୍ଡିତ ପାଠ ଅଛି ଆଉ, ହେଲା ନା। ତେଣୁ ବିସର୍ଗ ଜାଣିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସେ ସେମିତି ବି ଏଠୁ ଶୁଣି କହିବ ବିସର୍ଗ ହେଲା ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ବିସର୍ଗର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ବସେଇଲେ ହେବ। ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ବିସର୍ଗ? ଏ ତ ତୁମେ ଘର ଦେଖେଇଦିଅ ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ଅଂ, ସରିଗଲା, ଘର ନାହିଁ। ଆଉ ଅଟ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଆଠଟାକୁ ଯିଏ ବସେଇ ଦେଲା ଆଣିକି ବିସର୍ଗ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ଚାଟ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଲୋକ ଶୁଣୁଛୁ ଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସେଟା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଛି ମାର୍ଭିଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ରହିଗଲା। 50-100 ଘର ଏମିତି ତାଙ୍କର ରହିଲେ। ସେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସହର ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଜିନିଷ ମିଳେ ସେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି 10-50-100 କୁକୁର ବି ସେଠି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଧ ରହୁଥିଲା ସେ ଗାଁରେ। କୁକୁର ତ ଭୁକନ୍ତି, ଗଧ ତାର ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ କରେ ନା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ସେ ଗଧ, ସେଠି ଜଣକ ଗଧ ନୁହେଁ। ଧର ଆଜି ତମର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ତମେ ନେଇଯିବ, ତମର ବୁଆ ବି କଲ, ତମେ ନେଲ ମାନେ କାଲି ଆଉ ଜଣେ ନେବ, ଏମିତି ଗାଁ ବାଲା ତାଙ୍କର ସେ ଗଧକୁ ଖଟା। ଗଧ କହିଲା ମୋ ଜୀବନ ଖାଲି କ'ଣ ଏଇ ଆଙ୍କରି ଆ ଘରୁ ତା ଘରୁ ଯିବି, ମୁଁ ଖାଇବି, ଖଟି, ମୋତେ ରାତି ସାରା ଖଟଉଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଖଟଉଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ରାସ୍ତା ଜାଣିନାହିଁ ସେଠି ଇଏ ଗଧ କି ରାସ୍ତା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗଧର କଷ୍ଟ ଅତି ହେଲାଣି ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ନ ଗଲେ ବରଂ ବାଟରେ ବାଘ ସିଂହ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ରାତିରେ ଲୁଚିକି ବାଟ ଖୋଜିଲା କେଉଁ ବାଟେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁମାନିଆ ତାର ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ବଣକୁ ଆଡ଼େ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ଚାଲିଲା। ଚାଲି ତା ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖାଗଲା ସହରଟା। ଯେତେବେଳେ ଗଧ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଖୁସି ହେଇଗଲା, କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଣିଷ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଗଧ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୋଟି ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇଲା, ଘାସ ଚରିଲା। ଇଏ ତାପରଦିନ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଖୋଜିଲା, ଆରେ ଗଧ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଗଧଟା ଥିଲା, ଗଧ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ସେ କାମ ଦାମ କରିଥିଲା। ସେଠୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗଧ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାଲି ବୋଧେ ପଳେଇ ଯାଇଛି କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯିବ ତ ଆମକୁ ବାଟ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାଉଛି କେମିତି? ସେଠୁ କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। କୁକୁର ତ ତାଙ୍କ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଧର ଗନ୍ଧକୁ ବାରି କୁକୁର ବି ଚାଲିଲେ, ମାନେ 50 କୁକୁର ଚାଲିଲେ ସେଇ ଗନ୍ଧକୁ ବାରି ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଛି ଏ କୁକୁର ବି ସେଇ ବାଟେ ଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଗଲେ କୁକୁର ଗଲେ, ଗୋଟେ ବାଟ ତ ଦେଖା ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ। ସେଠୁ ମଣିଷ ବି ଗଲେ। ମଣିଷ ଯାଇକି ଦେଖିଲା, ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଏଠି ବଜାର ସହର, ଏଠି ଏତେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି ସଂସାର ଉପରେ, ବଜାର ସହର ଉପରେ। ସେଠୁ ଇଏ ବି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବା ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଆଉ, ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଔଷଧ ଫୋଷଧ ଆଣିଲେ। ଏମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସରକାର ବି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଟା ଯାହା ହଉ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍, ସେଠି ସେମାନେ ଏଣିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ନାଗରିକତା ଆସିବ, ତେଣୁ ପାଣି କୂଅର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ।
ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକା ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ କଲେକ୍ଟର ପାଇ। କଲେକ୍ଟର ବୁଝିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଯେ ରାସ୍ତାଟା ସେଠି ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାଟା କରିବେ। ସେ ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିଛ ଏମିତି କରି, ତମେ ତ ରାସ୍ତା ଆମେ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ତମେ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଥିରେ କରିଯିବ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ର ପକେଇକି ଦେଖିବ। ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଲାଭ। ସେଠି ଫେର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଖି କରିକି ତାଙ୍କୁ ନକ୍ସା କରିକି ସବୁ ଟଣା ହେଉଛି। ହେ ବାବୁ କ'ଣ ତମେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ, ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ତମେ ଯିବ ରାସ୍ତାରେ କରିଦେବ, ଏମିତି କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ସେଠି କେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଏଠି, ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ବଣ୍ଡଉଛୁ ଏମିତି। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ଥୋଇଦେଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଥୋଇଦେଲା, କାରଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲା ଆରେ ତମେ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ନା, କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତମେ କହୁଛ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା କିଏ କରିଥିଲା, କିଏ ଆଗେ ଯାଇଥିଲା, କହିଲା ଗଧ ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ଗଧ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କିଏ ଯାଇଥିଲା, କହିଲା କୁକୁର ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କିଏ ଯାଇଥିଲା, ନା ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। କହିଲା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛୁ, ଏ ଗଧ କରିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ନା ନାଇଁ, ସେ ତମର ତ ଗଧ କରିଛି ରାସ୍ତା, ତାମାନେ ଗଧ କରିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ। କ'ଣ ତମେ ବୁଝାଉଛ କ'ଣ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ନା ନାଇଁ, ନା ଗଧ ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବୁ। ଆରେ ଗଧ ଯେତିକି ବାଟ ବୁଲିବ 7 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ନକ୍ସା ଦେଖିଲାକୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ 2.5 କିଲୋମିଟର ସିଧା ରାସ୍ତାଟା କରିବୁ ନା ଗଧ କଥାରେ ଆମେ ସେମିତି ବୁଲିବୁ। ବୁଝିଲେ, ଇଏ ପାଠ ହେଉଛି ଗଧ ପାଠ। ଇଏ ଖାଲି ବୁଲେଇବେ ସିଧା କଥା ହେବ କି? ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେ ପାଠକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଧା ତମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ଆଠ କହିଲା ଚାଲ, ଆଉ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଖାଲି ବହି ଯିବ ନା ଆଉ କ'ଣଟା କରିବ। ସିଧା କହିବ, ଯଦି କିଏ କହିଲେ ଚାଲ ବିସର୍ଗ ଦେଖ, ଏ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ବିସର୍ଗ ଆଉ କାହା କତିରୁ ଗଧ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ସିଏ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ଜୀବନ ଯିବ, ସେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ନୁହଁ, ଗୁରୁ ଖୋଜ, ସେ ବିସର୍ଗ ବତେଇ ଦେବେ, କାମ ବଢ଼େଇଦେବେ, ଫଟକି ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବ ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ସବୁ ଆସୁଥିବ। ଯେତେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ସୀତାରାମ।